مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أين مكان واحدة الواحد من شركة الأدلة وموردها نخصه في الإعلان الأستاذ العظيم المحيي المقدم محمد بن علي بن علي ورسول وزير إسماعيل الشيخ علي الغير وسيد علي صاحب الدرك ومحمد مولد دويل سيد الرحمة سيد القولي سيد الرحمة سيد الرحمة علي برسالة الحبيب محمد مختار والشيخ علي بن بكر سكر الحبيب عبد الرحمن والشيخ علي بن بكر سكر الحبيب أحمد والشيخ علي بن عبد سكر الحبيب عبد الله بن عبد العزيز الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن الحبيب الشيخ بن أبو بكر العزيز الحبيب أوزان بن أبو بكر العزيز بن عبد الله بن سمع الحبيب الشيخ بن سعد الحبيب حسن صبر سنة أولاد الحبيب شاء الله قبل سنة وسيدنا عبد الرحمن ولا عبد الشيخ سيدنا عبد على حسن علي مغرد وإلى واحد أحد عمر بن عبد الرحمن والشيخ بن عبد الأبار رسول الحبيب حسن بن عمر بن عبد الرحمن وعلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن رسول المدى من التي وأسست مكسرنا عليه والمتعالقين به المحب ثم يرون الحبيب عبد الله بن الأحد حسن بن عبد الله بن الأحد الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله بن أحد ولد الحبيب عبد الله بن علي بن الأحد وسلم وتلمذ وسلسلته والمنتسبين إليه ثم إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي الحبيب جعفر بن أحمد بن زين الحبشي الحبيب أحمد بن رسول بن جميل ثم إلى الحبيب عبد الله بن سلمان بن الحبيب طاهر بن سلمان طاهر الحبيب حسن بن صالح البحر الحبيب علي بن حسن العطوس الحبيب أحمد بن حسن العطاس وجميع مشايخنا في ديننا خصوصا الحبيب حسن بن عبد الله بن شاد الحبيب عبد الله بن شاد الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاد الحبيب مهدي بن عبد الله بن شاد الحبيب وبكر بن عبد الله بن شاد وولده حبيب وجميع مشايخ رفض مشايخ هذا المشايخ الكريم خصوصا الحبيب علي بن شهاب الحبيب وعبد بن علي بن شهاب الحبيب وعبد الله بن محمد بن علي بن شهاب وسلمة بن حبيبه ونخصوصا الهشام أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويمد علينا بركاتهم وأسرارهم وعليهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على هديه ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد
قال الإمام حجة الإسلام وبركة الأنام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد محمد بن محمد ابن محمد بن محمد ابن أحمد الغزالي الطوسي في كتابه إحياء علوم الدين إلى أن قال فأما ربع العبادة إذا فأما ربع العبادات فأذكر فيه من خفايا آدابها ودقائق سننها وأسرار معانيها ما يضطر العالم العامل إليه بل لا يكون من علماء الآخرة من لا يطلع عليه وأكثر ذلك مما أهمل في فن الفقهيات. Maka adapun seperempat ibadat juz pertama kalau di yang 4 jilid, kalau yang Ihya-nya 4 jilid, rubul ibadat itu juz pertama. Maka adapun yang seperempat ibadat yang membahas tentang ibadah, kata Imam Al-Ghazali, fa'adzkuru fihi, maka aku sebutkan fihi pada rubul ibadat apa yang disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin min khafaya adabiha, daripada samar-samarnya adab-adab ibadat. Jadi Imam Ghazali itu kitab Ihya ini bukan hanya menerangkan ibadah saja, tapi adab-adab yang samar yang orang jarang tahu disebutin sama Imam Ghazali. Adabnya kita sholat, adabnya kita puasa, adabnya kita haji, adabnya kita zakat, segala macam adabnya ibadah disebutin juz 1 ini. Khafaya adabiha, samar-samarnya adab yang sangat halus yang samar. Wa daqaiqi sunaniha, dan halus-halusnya sunnah-sunnah ibadah disebutin. Jadi Imam Ghazali ini luar biasa pengupasan dalam ibadahnya. Jadi bukan hanya suruh sholat, ruku, sujud, enggak. Sama Imam Ghazali dididik adab batinnya. Kita mau ngadep Allah kayak gimana, harus dibersihkan dulu hatinya, semuanya disebutin, adab-adab wudunya gitu, dan juga sunnah-sunnahnya. Wa asrari ma'aniha, dan rahasia-rahasia makna ibadah terangin nama Imam Al-Ghazali. Mengapa di dalam sholat itu berdiri, terus di dalam sholat itu makna ruku, makna sujud, semua inti-intinya itu diterangin, sir-sirnya ibadahnya itu. Kalau kita kan ibadahnya cuma ya kalau sholat, kalau ada azan ya sholat kan, kalau enggak azan, kadang azan aja lewat kan. Imam Ghazali kan enggak terus. Senang, sabar. Kalau kita ibadahnya masih kepaksa, kalau kita ibadahnya masih terikat waktu, ibadahnya masih terkait dengan panggilan. Kalau nggak dipanggil kita nggak nyaut-nyaut. Beda sama para wali. Para wali bukan nunggu dipanggil, ngangsrot ya. Imam Ghazali ini nggak didik gitu. Biar orang itu ada rasa sama Allah. Ketika ibadah tuh bukan merasa dipanggil, emang udah kewajiban, emang sudah kebutuhan. Karena kita butuh sama Allah. Ya, ibadah itu bukan karena panggilan, emang karena butuh sama Allah. Kita butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Beda disebutin rahasia-rahasianya. Wa asrari ma'aniha ma yattarul 'alimul 'amil. Sesuatu, tegasnya sesuatu yang butuh oleh seorang alim, al-'amilu yang mengamalkan ilmu, ilaihi kepadanya ma. Disebutkan sesuatu yang dibutuhkan, harus tahu makna-makna ibadah dan sir-sirnya ibadah itu disebutin nama Imam Ghazali dalam kitab Ihya, yang biar tahu seorang ulama yang amil itu. Bahkan Imam Ghazali katakan, bal la yakunu min ulama'il akhirati, bahkan tidaklah dia menjadi sebagian daripada ulama akhirat. Seorang alim amil ini enggak akan tergolong ulama akhirat apa? Man la yattali'u alaihi, orang yang kagak tahu atas ma yattaru ilaihi. Kalau dia enggak tahu atas itu semua, mana sirnya ibadah, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya. Orang kalau nggak tahu itu nggak jadi ulama akhirat. Jadi ulama akhirat mah ngaji, niatnya ngamalin, dan ngamalinnya pun sesuai dengan tuntunan ulama-ulama salaf.
tuntunan ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama yang memiliki batin yang suci. Kalau kita nggak ngaji ini, kita nggak tahu ibadah kita ada penyakitnya apa enggak. Nama Imam Ghazali sebutin penyakitnya, afatnya. Ini kalau orang sedekah afatnya begini. Ini kalau orang ibadah afatnya disebutin. Kalau nggak disebutin, sangkanya kita sempurna aja ya. Padahal kita nggak sempurna, yang sempurna cuma rokok, betul nggak? Yang sempurna cuma rokok doang, kita nggak sempurna. Gitu. Merasa sempurna aja, gitu. Ya. Kalau salah gitu. Dia obat di tarok. Ya. Gitu. Nah, dengan kitab Ihya ini membantu kita untuk mengenal, untuk mengetahui ibadah kita sejauh mana, kualitas ibadah kita sejauh mana tuh biar tahu, biar kenal. Bisa. Ini belum juz 2 ini udah udah pada kedupukan nih barang-barang. Aduh, yang itu partai kelas di kerek pas ya kaki saya bikin. Udah nih dari bagian Pakai kertas. Nanti ya. Iya, seperti mau. Soalnya bang, pakai kertas di Nanti. coba aja jadi biar dia kesel. Jangan kesel. Soalnya ya Belum apa-apa udah pada ngamuk bareng. ya jadi selfie begini. Kenteng nggak? Udah pegang aja. Soalnya Bang Haji. Ya, kenteng nggak? Soalnya ya. Begitu ya. Bisa. Udah pada ngamuk ini. Oh sebentar ya, nggak bisa ya ini ya. Pakai apa ya? Gantinya. Tinggal nunggu aja mungkin. Obet ya. Sok kudu ganti nih besok nih. Coba aja. Harus imbang itu posisinya. Bukan layak, Patahin. Ini udah kencang nih. Ininya kan nih. Jadi di dalam seperempat ibadah ini Imam Ghazali nerangin ibadah yang benar kayak apa, ibadah yang apik, yang wara itu ibadah kayak apa. Udah, insyaallah. Biar kita menjadi ulama akhirat. Walaupun gak jadi ulama akhirat, kita jadi santri akhirat, bukan santri dunia. Kan ada ulama akhirat. Ulama itu masuk juga santri, bukan berarti ulama itu yang ngajar doang, yang ngaji juga ulama. Itu ya dua-duanya harus imbang, harus santrinya santri salikul akhirah, orang yang menempuh jalan akhirat. Ulamanya juga sama, ulama yang salikul akhirah, ulama yang tujuannya akhirat, yang dipentingkan di dalam kehidupannya adalah akhirat gitu. Walaupun dia hidup di dunia, tapi dunia tidak menghalangi dia buat nginget akhirat, ya, buat mementingkan akhirat gitu. Jangan sebaliknya. Sebaliknya itu gimana? Akhirat jadi dunia. Kegiatan apa aja jadinya mentah. Ibadah sebagus apapun kalau tujuannya dunia jadi mentah. Mau ngaji, mau sholat, mau puasa. Ngapain nanti puasa? Biar apa? Biar nasinya awet. Kayak Biar kaya. Tuh. Amalan akhirat dijadikan dunia, kan lebih parah. Yang bagus tuh dunia dijadikan akhirat. Jangan sampai akhirat dijadikan dunia. Mana akhirat dijadikan dunia itu? Kayak orang. Dunia itu bukan hanya duit ataupun harta benda, bukan. Kedudukan itu dunia maksudnya. Rebutan kedudukan itu dunia. Rebutan pangkat dunia. Pangkat itu nih jadi
ketua majelis taklim, jadi ketua pengajian, jadi ketua pimpinan tahlil se-Indonesia. Hah? Rebutan. Kalau bukan saya yang mimpin, saya kagak mau datang. Itu ubud dunia sudah. Dunia mah nggak mesti bentuknya uang, kedudukan direbut-rebutin itu. Jadi semuanya harus akhirat. Dalam arti akhirat bukan berarti dia lupa segala macam, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak tidur apa. Saya mikirin akhirat. Anak bini ditelantarin, katanya mikirin akhirat. Tuh kalau kagak ngaji begitu. Orang mikirin akhirat mau kerja yang serius buat apa? Buat nafkahin anak bini. Karena itu akhirat tuh. Ya kalau mikirin akhirat orang ditelantarin, ya bukan gitu. Akhirat tuh kalau ngaji baru tahu mana jalan akhirat itu gitu. Jadi harus tahu bahwa aksaru dzalika mimma uhmila fi fanil fiqhiyah. Dan kebanyakan yang demikian zaliknya kembali ke mana? Khafaya adab, daqaiq sunan, asrar ma'ani. Itu enggak sesuatu yang diabaikan, dari sesuatu yang dibuang, diabaikan di dalam fan fikih. Di fikih enggak disebut. Fikih cuma ngaturnya rukun, syarat, sahnya ibadah begini. Diaturnya begitu doang, ibadah yang begini kan. Tapi adab dan sir ibadah nggak dibahas. Ya kepanjangan kalau bahas itu di fikih. Itu fikih hanya membahas yang pentingnya saja. Adapun adab itu adanya di tasawuf. Begitu. Ya kita kayaknya masih jauh ya. Kayak kita menjauh antara langit dan bumi mau ngamalin ilmu nih. Ilmu-ilmu yang udah nggak ada tokohnya, cuma tinggal cerita doang. Tokohnya sekarang udah enggak, maksudnya udah enggak itu sudah langka, sudah punah, hanya sebatas cerita. Tokoh tentang Imam Junaid al-Baghdadi, tokoh tentang siapa? Abu Yazid al-Bustami, Ibrahim bin Adham, Malik bin Dinar, dan lain-lain ulama sufi yang mereka itu memiliki keteguhan keyakinan sama Allah, memiliki keistiqomahan sama Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Tapi walaupun demikian nggak apa-apa, kita minimal kita membaca, mengulas sejarah mereka. Jangan sampai kita nggak bisa seperti mereka, sejarah mereka juga kita nggak tahu kebangetan. Jangan Satria Baja Hitam sama Power Rangers aja gitu tahu. Ya, sejarah ulama-ulama yang memberi pengaruh di hati kita, biar tahu ada yang ulama. Bahkan ulama dulu tuh ada yang nggak makan 40 hari. Saya Umar Muhdar nggak makan nggak minum 40 hari. Ya kita kuat nggak ya? Itu namanya arba'iniyah. Ngedrek-dek kita mah kalau nggak makan, kalau kita nggak makan sejumlah yang drek-dek. Ya. Saya Umar Muhdar, saya Syekh Ma'ruf Bajamal, gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim. 40 hari nggak makan nggak minum, sehat normal. Lagi ngulangnya lagi 40 hari nggak makan nggak minum, gitu normal. Itu mujahadahnya ulama dulu. Jauh kan kita mah? Jauh banget kita mah. Kita mah 40 hari nggak madang. Kalau kita 40 hari madang terus. Bahkan kita mau puasanya nih, puasa apa? Sahur jam 5 bukan jam 6, jam 5 pagi. Jam 6 pagi juga bukan. Kita mah gitu ya. Kalau lama dulu nyambung, pasanya nyambung terus, nggak makan nggak minum, nggak ingat makanan, nggak ingat minuman. Kita mah jangan sampai gitu. Kita belum kuat, nggak kuat kita panas kayak gitu. Tapi ada orang kayak gitu, ada, bukan cerita, itu ada. Sampai sekarang pun ada orangnya. 40 hari nggak makan nggak minum, kita belum kuat ternyata kayak gitu. Kayaknya jauh banget, kayaknya di awang-awang gitu, kayak sekedar cerita doang, tapi ada. Bahkan sekarang masih ada. Di Banten tuh ada, masih muda kayaknya, 40 hari nggak makan nggak minum. Ya apa itu? 40 hari nggak makan nggak minum, masih ada. Jadi bukan hanya cerita, ada. Ya, ikul 5 qaumin rijal. Setiap makam itu ada tokohnya. Ada orang yang begini zuhudnya sampai ada orang pasti ada sampai hari kiamat ada. Cuma kitanya aja nggak tahu. Apa kitanya nggak mau tahu, nggak mau nyari tahu. Gitu. Ada. Kita mengaji aja kan nggak kuat kayak gitu. Ya.
kena air wudhu aja kayaknya dingin banget gitu. Masya Allah. Beruntung orang yang sampai begitu tuh mujahadahnya, riyadhahnya, sampai nggak makan nggak minum, sampai nggak makan, berarti dia sudah mematikan hawa nafsu, sudah mati hawa nafsunya, sudah ditundukkan. Lama-lama dulu begitu, sakti-sakti. Lama dulu, iya kiai ya sakti dulu. Lalu mujahadah. Nah sekarang kiainya doain bakso, nasi goreng, pecel lele. Gimana mau sakti? Wah sakti. Orang dulu tahu nih di kampung nih mau ada yang masuk, ada ilmu lain mau masuk, bisa ngelindungi. Jawara-jawara dulu sakti. Sekali tiup langsung rubuh. Sekarang mau ditiup-tiup kagak rubuh. Aduh kita ya amalan apa aja dibaca tapi nggak mempan. Bukan amalannya yang salah, kitanya. Keyakinan kita, isi hati kita beda. Zaman dulu dalam kalamnya Habib Ali bin Syihab disebutkan ada ulama baca, ada orang kesurupan dibacain ayat keluar ayatnya. Waktu ulama ini meninggal datang lagi orang bacanya ayatnya sama, kayak kita ayat kursi ataupun ya bacain kagak keluar jinnya. Kok sama ayatnya? Tapi ini kok jinnya bandel. Udah dibacain ayat kursi, Yasin bolak-balik 10 kali, kagak keluar. Udah kita lemparin kursi, kagak mau keluar juga. Ya, kata jinnya, ayat boleh sama, tapi isi hati yang baca beda. Dan jin juga ngerasa. Kalau yang orang yang memiliki kedekatan sama Allah Subhanahu wa taala, gak usah baca, baru dekat aja, baru denger nama udah kepanasan. Kalau kita dekat malah kegirangan jinnya, mau kata gua ketawa jin. Malah pinteran dia baca Yasin dia duluan kelar. Kita mah jauh gitu. Ngurusin orang kesurupan aja sekampung gitu kagak kelar. Orang dulu Masya Allah, karena mujahadah tahu ada. Tuh ya, kata Imam Ghazali di dalam seperempat ibadah ini juz pertama isinya itu. Wa amarubul adat, adapun seperempat yang adat isinya, adat itu kayak makan, minum, nikah dan segala macam adat kebiasaan manusia. Fa'adzkuru fihi asrarul muamalat, maka aku sebutkan fihi padanya rubul adat akan rahasia-rahasia muamalah. Muamalah itu hubungan sesama makhluk, interaksi sosial. Ya, jual beli dan macam-macam muamalah bukan jual beli, segala bentuk hubungan sesama makhluk disebut di sini. Al-jariyati asrarul muamalatil jariyati yang berlaku bainal khalqi antara makhluk. Wa aghwaraha dan hakikatnya muamalah, sebutan hakikatnya. Kenapa ada jual beli, kenapa ada ini dan itu macam. Wa daqa'iq sunaniha dan halus-halusnya sunnahnya muamalah. Wa khafayal wara'i dan samar-samarnya warok, tahu biar warok usahanya fi majariha pada tempat-tempatnya muamalat. Wahia dan semua itu apa asrarul muamalah, aghwar, daqaiq wa khafaya mimma la yastaghni anha mutadayyinun. Itu dari perkara yang tidak bisa lepas daripadanya semua mutadayyinun, orang yang melakukan aktivitas ibadah, orang yang beragama harus tahu itu. Kalau orang melakukan rutinitas ibadah agama harus tahu muamalah kayak apa, sirnya, hakikatnya, sunnahnya, yang biar waro gimana. Di situ disebutin harus tahu ngaji. Tapi ya sampai kelar katanya biar ngajinya lengkap. Kalau ngajinya setengah-setengah nanti gimana? Setengah nanti. Harus lengkap. Ngajinya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, kitabnya 4 jilid, 1000 tahun ini baru tahun. 2000 berapa? 1000 tahun berarti 3021 baru kelar. Gitu. Orang udah nyampe surga kita masih ngaji. Gitu. Wa marubul muhlikat, adapun seperempat yang menghancurkan seseorang, penyakit hati itu disebutin di situ. Fa'adzkuru fihi kulla khuluqin madhmumin waradal Qur'anu bi imatatihi wa tazkiyatin nafsi.
Maka aku sebutkan di juz ketiga. Juz 3 itu isinya muhlikat, yang rusak hati, yang rusak orang juga. Fadkur fihi. Mengapa orang itu punya banyak penyakit? Semua faktornya dari hati. Semua orang itu kenapa banyak penyakit di zahirnya? Penyakit ini hati. Di dalam ilmu psikologi, ya, psikolog apa psikolog? Psikolog ya, kayak gitu dah. Kejiwaan diteliti itu, ilmu tasyrih namanya, dalam ilmu tasyrih anatomi. Sebabnya penyakit ini diteliti dari hati. Semuanya itu dari hati. Orang kalau punya hatinya dongkol, jengkel sama orang ya, hati gondok, kan dia nafas juga ngap-ngapan, nggak sempurna. Akhirnya tahan lari ke aliran darah nggak normal, ya kan? Darah tinggi, asam lambung, ya, asam urat, segala macam penyakit tuh larinya gara-gara hati ya. Jadi kalau kita hatinya bersih, maksudnya bersih itu bukan kayak bersih pakai rinso, bukan. Bersih dalam hati, nggak ada penyakit hati. Mau dicaci diam aja, dicaci pakai diam aja, diomelin diam aja, tahu-tahu besok gubrak pada mati ya. Nggak, maksudnya nggak ngerespon. Mau dicaci, alhamdulillah udah bersih itu aja, nggak terganggu. Itu maksudnya bersih hati. Bersih hatinya, agak terpengaruh oleh provokasi. Mau kayak apa kayak lagunya makhluk, bodoh amat. Yang penting saya masih apa? Masih taat sama Allah, masih dalam jalur syariat, tidak ngeganggu orang, tidak nyakitin orang, jalan. Diomelin, alhamdulillah. Dicaci, alhamdulillah. Dimaki, alhamdulillah. Gitu tuh. Fadhkuru fi kulli khuluqin madmum. Di situ disebutin setiap akhlak yang tercela di juz 3. Ada akhlak tercela kayak riya, hasud, takabur, ujub dan lain-lain disebutin di situ. Bahkan di Hadramut ditarik ada ulama namanya Habib Abu Bakar Al-Adni, putranya Habib Abdullah Al-Aidarus. Beliau itu tahu yang namanya ghibah, tahu namanya penyakit hati ini ketika baca kitab Ihya. Beliau kagak pernah ngalamin itu. Apa itu ghibah kagak tahu. Apa itu bohong, apa itu riya gitu. Emang dididik bersih sama abahnya. Diperes nafsunya dari bayi hampir gede, enggak ngerti yang namanya ghibah segala, enggak dididik ke situ. Baru tahu yang namanya ghibah pas lagi ngaji. Oh ghibah itu ada. Oh begini namanya ghibah. Gitu. Kagak dididik buat kejahatan sama sekali. Gitu. Kalau kita kan pas ngaji, oh ini yang saya lakuin ini ghibah nih gitu. Iya gitu. Ini pelakunya nih kita nih. Ya, masuk banget ini kita, cocok ini kita. Gitu. Fa'adhkuru fi kulli khuluqin madmum, setiap akhlak yang tercela disebuti. Warada Al-Qur'anu, yang datang oleh Al-Qur'an bimatati untuk menyingkirkannya. Al-Qur'an nyuruh untuk dibuang, jangan sombong, jangan riya, harus ikhlas. Disebutin oleh Imam Al-Ghazali. Wa tazkiyatun nafsi anhu, dan membersihkan jiwa anhu daripadanya kullu khuluqin madmum. Disuruh kita, hati kita dibersihkan dari akhlak yang tercela. Ya, akhlak tercela muji diri, bangga-banggain diri, itu akhlak tercela itu. Akhlak tercela. Boleh bagus-baguskan diri sendiri. Itu akhlak tercela. Wa tazkiyatun nafsi itu wa tathhirih ya. Oh ya, itu. Di situ apa? Hah? Di situ? Di nuskah yang lain di punya awal apa? Hah? Watathirihi apa watathiri? Watathiri. Enggak ada haknya. Watathiri nafsi anhu wa tathhir tathhir qalbi. Wa tathhirul qalbi, dan mensucikan hati minhu daripada kullu khuluqin mazmum. Dibersihin hati itu dari akhlak yang jelek. Dibersihin. Yang bisa ngebersihin sifat-sifat jelek itu, satu, kita dengan berburu
sama guru yang memiliki akhlak yang bagus, guru yang tahu hati kita, guru yang tajam batinnya, yang punya basirah, guru yang bisa ngedidik kita, bisa tahu hati kita kesini kemarin itu bisa. Tuh cari guru yang kayak gitu, biar kita nggak kebablasan. Kalau punya guru ibarat kita hidup punya rem. Kalau mau ada gajlugan direm. Jadi nggak kalau nggak punya rem kan gajlugan limbat mumbul semua lah. Ya, jok-joknya nanti kebalik. Kebalik nanti. Bisa-bisa ya kan kalau penumpang madep sono, kalau ada gajlugan gak direm bisa kebalik. Joknya bisa ke belakang. Sama begitu juga. Kalau kita nggak punya guru, kita hidup kebablasan. Walaupun kelihatannya toat, kebablasan. Bisa menjadi-jadi, dianggap membaik, ternyata buruk. Tapi kalau guru tuh yang punya mata batin yang tajam, dia bisa ngedidik muridnya. Jangan begini, walaupun ibadah, tekan. Jangan begini, harus ke sini, harus ke situ, tekan. Nafsunya. Cari guru yang kayak gitu. Orang yang ucapannya, perbuatannya menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari. Hatinya ngarahin ke Allah, ucapannya ngarahin ke Allah, perbuatannya ngarahin ke Allah. Cari guru kayak gitu tuh. Jangan di Google nyarinya, cari di Google nyari guru yang begitu. Ya ketemu. Di ujungnya Michael Jackson. Nari-nari nanti kan. Cari guru kayak gitu. Harus capek. Nabi Musa aja waktu nyari Nabi Khadir alaihi salam luar biasa. Laqad wajadna fi safarina hadza nasoba. Sungguh aku jumpai, aku temui dalam perjalananku menuju nyari gurunya Nabi Khidir. Laqad wajadna fi safarina hadza nasoba. Capek banget. Jadi orang ngaji memang kudu capek. Kalau ngaji nggak capek, dipertanyakan itu. Itu bukan ngaji, bukan ilmu asli kalau nggak capek. Orang nyari duit aja harus capek, masa ngaji kagak yang abstrak ya. Nyari duit yang konkret capek nggak? Capek. Apalagi nyari ilmu yang susah didapat, yang harus bangun malam, harus serius, sungguh-sungguh ngapalin, ngorbanin waktu dan sebagainya. Capek, harus capek. Nabi Musa aja yang nabi, yang andai kata minta sama Allah turunin ilmu langsung, capek. Bagaimana kita yang bukan siapa-siapa harus ngalamin itu. Cari gurunya. Kalau ketemu, pegang erat-erat. Bukan dipegang itu nggak boleh kemana-mana gurunya gitu pegangin. Bukan. Maksudnya pegang ajarannya, pegang omongannya, amalin. Cara ngikat batin kita dengan guru nggak perlu kita ikat pakai rantai. Ikat batin kita itu apa yang diucapkan oleh guru diamalin. Itu cara ngikat batin. Bagaimana biar guru ada di hati, biar etikotnya tam. Diamalin apa yang diucapkan, diamalin begitu, diamalin. Sekiranya ini menunjukkan mendekatkan kita ke Allah, harus diamalin. Iya harus begini, harus begitu, diamalin tuh, diamalin banget. Baru ada rasa sama Allah. Dulu nggak ada rasa sama Allah, nggak ada rasa sama Rasul. Adanya rasanya sama makhluk, sama Mio aja si Mio, gitu. Kapan ya naik Mio? Udah dapat Mio, kapan naikin Nmax sama PCX? Udah ada PCX, nyari lagi. Tuh, jadi rasanya ke dunia. Cari guru yang dia dunia di depan mata dipegang-pegang, tapi hatinya dikasih rasa sama Allah, sama Rasulullah, sama orang-orang saleh. Nyari guru kayak gitu tuh, hatinya dikasih rasa. Ya Allah, saya pengen ketemu Habib Fulan. Ya Allah, pengen banget khalwat sama Allah, pengen banget khalwat dan ingat-ingat Nabi Muhammad. Tuh, jadi guru begitu. Ya Allah, saya ingat banget guru Fulan, Habib Fulan, mukanya sejuk banget, kayak gitu. Kalau kita mukanya demak banget, gitu. Cari kayak gitu tuh, jangan nggak dicari. Kadang dicari aja bisa lepas. Yang menghalangi kita untuk ketemu itu adalah i'tiqad. Kadang-kadang kitanya suudzon atau nggak ada i'tiqad, nggak ada keyakinan di hati kita. Kalau kita yakin ini guru yang bisa ngantar ke udah ketemu. Kalau nggak ada yakin, walaupun di depan mata, bukan.
ini bukan. Gitu. Harus ada keyakinan di dalam hati. Harus ada apa? Kalau istilahnya orang sekarang chemistry ya. Harus ada chemistry antara murid dan guru. Cocok guru begini, murid begitu. Seperti Rasulullah dengan sahabat. Sahabat itu mengikuti Rasulullah luar biasa. Gadaman ala gadam. Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah mengikuti Rasulullah. Rasulullah waktu melewati pohon, Rasulullah nunduk, sahabat nunduk, padahal gak ada pohon. Saking ikutnya. Husnul mutaba'ah wal i'tiqad, bagusnya mengikut. Tamnya mengikuti Rasul. Sempurna mengikuti Nabi Muhammad begitu. Kita sama harus begitu. Ikutin guru gitu begini, begitu. Harus diikuti. Kalau nggak ngikutin nggak dapat sirnya. Kalau kata kita nggak i'tiqad nggak dapat sir. Jadi sir itu dapat bagi orang yang bersih. I'tiqad sama guru ini. Siapa kan mau tukang bebek kan? Ini guru saya. Ini guru saya. Jadi macan jadi. Gitu. Begitu. Harus ada i'tiqad. Walaupun 1000 guru kalau tidak ada i'tiqad susah nyampe ke Allah dia. 1000 guru dihadapin nih, 1000 guru dihadapin di depan dia ngaji ke sini kemari kemana aja diuber. Ada pengajian di mana? Diuber. Di langit diuber, di bumi diuber. Di ujung bumi, di ujung timur diuber. Gurunya berapa? 1000. 1000 segini? Ya 5. 1000 guru kalau satu pun tidak ada yang di-i'tiqadin percuma. Walaupun atu, dia guru atu aja, tapi di-i'tiqadin sempurna. Kayak Imam Ali Baras, Syekh Ali Baras, i'tiqad sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi i'tiqad tam. Jadi harus ada keyakinan sama guru. Kalau nggak yakin susah. Kalau nggak yakin nanti dia kepleset mulu dalam arti ngelihat basyariah guru mulu. Yang namanya manusia, guru juga manusia. Kadang ada salah, kadang ada kesel, kadang ada ini. Kalau dia tidak ada i'tiqad, dia akan mengoreksi dan dia akan lihat keburukan dan dia jadikan senjata. Tapi kalau orang udah i'tiqad tam, dia lupa dan dia tutup mata dari keburukan. Yang saya lihat kesempurnaan. Kalau orang sudah melihat begitu, beruntung sudah. Bukan berarti harus menyempurnakan guru, bukan. Artinya dia tetap husnudzon. Apapun yang terjadi dia lurus saja. Wah ini guru saya, mau apa kayak lurus. Begitu. Baru tuh nyampe bisa disampaikan, bisa dihubungkan lewat ruhaniyah. Guru disampaikan ruhaniyah ke sahabat, sampaikan ke Rasulullah, sampai ke Allah. Begitu ada hubungan. Tadhir qalbi minhu itu harus begitu, harus nyari guru yang hatinya bagus. Susah ya zaman sekarang. Susah banget kecuali orang yang dapat taufik sama Allah dipertemukan, dapat inayah dari Allah dipertemukan oleh Allah. Nyari orang. Bahkan ada dulu di zaman Imam Ibrahim, Syekh Ibrahim bin Adham, di dalam manaqib beliau, di dalam kitab Tuhfatul Ahbab, di situ disebutkan ada orang nyari-nyari Syekh Ibrahim bin Adham, disuruh gurunya, kamu temuin seorang guru sejati namanya Ibrahim bin Adham, temuin, jangan sampai engkau tidak temuin itu orang, itu wali besar. Nah beliau ini nungguin atau nyari yang namanya Ibrahim bin Adham belasan tahun. Intinya berpuluh-puluh tahun lah nyari-nyari Ibrahim bin Adham. Akhirnya beliau gawe kan, kerja jadi tukang pandai golok pisau gitu. Ibrahim bin Adham ini waliullah, wali besar. Yang namanya kalau ditawasulin mustajab. Orang kalau ada kehilangan barang tawasul ke Ibrahim bin Adham ketemu. Manjur, namanya mujarrab. Namanya doang tuh wali mah bisa buat doa ya, bisa buat nganuin doa gitu. Karena dekat sama Allah, orang yang memiliki hubungan spesial dengan Allah. Coba aja kita kalau mau ke presiden ada orang hubungan khusus, nah itu mah tetangganya begitu, lewat itu langsung nggak perlu pakai ini mah tetangganya, ini temannya.
Orang kalau mau nyampe ke Allah, kalau kita nggak bisa lewat kekasih Allah, ya, nyengger, baru nyampe. Ibrahim bin Adham ini dulunya orang kaya, tapi beliau berbalik jadi ahli sufi dan biasa. Beliau ini homo tawadu, singkat cerita lagi musim dingin. Yang namanya musim dingin di sini sama di sana beda. Musim dinginnya di sini, kita masih bisa jalan, di sana musim dingin, sampai ke tulang-tulang dinginnya. Kita selimutan, kita pakai kaos kaki, pakai jaket tebal, nembus dinginnya. Tuh di Arab. Nah Ibrahim bin Adham kedinginan. Akhirnya beliau masuk ke masjid, tidur ini nggak biar anget gitu, tidur di masjid. Beliau itu tidak menunjukkan dirinya seorang wali, tidak menunjukkan orang besar, ya biasa aja. Yang namanya orang tiduran di masjid kayak gimana sih tidurannya? Nggak kayak orang di kamar kan, tidur betul. Sama petugas masjid, sama DKM, sama orang kampung digotong. Ini tidur di masjid enak banget. Digotong dibuang. Dibuangnya bukan di tempat yang ini lagi, ditaruh di tempat sampah. Nah coba kalau kita itu madat kita, apalagi di wali, dia doain kebalik semua itu kan. Ini beliau enggak nganin hawa nafsunya, malah beliau itu merasa dengan begini saya dekat dengan Allah. Dengan dihinakan secara doanya dihinakan, tapi hatinya nyaman kan. Yang namanya dingin, gimana sih orang kedinginan? Beliau walaupun wali besar, orang besar, memiliki pangkat di sisi Allah dan makhluk, tapi beliau tidak menonjolkan, wah ini seorang yang ngerasa aja. Singkat cerita datang ke tukang pandai itu, yang pengen ngangetin badan gitu biar anget. Si tukang pandai itu lagi mantek-mantekin kayu, lagi mantek-mantekin pisau. Beliau ya kayak orang biasa aja gitu, di dekat api, bara api biar hangat badannya. Ditanya sama beliau, berapa tahun, berapa lama kamu kerja ini? Saya udah puluhan tahun, disuruh guru saya, sampai saya nemuin seorang wali yang namanya Ibrahim bin Adham. Orang yang lagi kedinginan, ya, tidak menunjukkan dirinya orang besar. Dari itu orangnya. Tuh orangnya. Kalau kita kan nunjukin ini wali besar, menjadi kedudukan di sisi Allah, tapi nggak menunjukkan. Dicari itu belasan tahun nyari orang begitu. Gitu. Harus sabar ngadepin ujian yang begitu. Kadang diomelin, kadang disemprot, kadang digini. Biasa. Nggak dimanja. Jadi seorang murid itu nggak dimanja. Habib Ahmad bin Zain al-Habashi diomelin sama Imam Haddad, dimaki. Itu makian seorang wali itu bukan nafsu tapi ngedidik. Beda kalau makian nafsu. Kalau makian ngedidik mah kasih sayang, di hati nggak nyampe hati, di hanya tek ngobatin nafsu. Jadi nafsunya yang ini harus dicari ya orang yang bisa mendandan. Kalau kita nggak bisa nemuin kayak gitu, kita baca kitab sufi, kitab tasawuf, kita ulama baca, nanti ada sir. Bahkan ulama katakan orang baca kitab tasawuf, sejarahnya para ulama, riwayatnya orang-orang saleh, itu dia bisa sampai ke Allah dengan baca kitab. Sebagaimana tidak seperti orang yang ibadah mujahadah 50 tahun biar nyampe dengan dia baca kitab tasawuf dia cepat. Nah dia langsung ada sifat-sifat tertentu bisa diambil pelajaran, naik tuh imannya kan, imannya naik, tergugah. Tuh fungsinya baca kitab-kitab orang saleh, manaqib Syekh Abdul Qadir, manaqibnya tuh. Karena kita kagak ngerti jadi ya diam-diam aja kan. Manaqibnya Syekh Saman Al-Madani, manaqibnya para ulama, dan juga riwayatnya Rasulullah SAW. Itu menggugah iman. Perlu kita baca maulid, baca apa perlu biar iman kita tergugah, Itu. Kalau kita nggak ada lagi jalannya, guru nggak ketemu, baca kitab tasawuf kagak bisa.
sholawat, udah cukup. Sholawat jadi guru kita. Sholawat itu bisa menghantarkan kita ke Allah. Nggak usah pakai ijazah, nggak usah pakai guru. Baca aja sebisanya, semampunya baca tuh ya. Biar akhlak-akhlak yang jelek ini hilang. Karena kalau nggak dihilangin bahaya. Wa azkuru min kulli wahidin min tilkal akhlaqi haddahu wa haqiqatahu, dan aku sebutkan dari tiap-tiap satu dari itu akhlak akan had itu definisinya, wa haqiqatahu dan hakikatnya kullu wahid. Disebutin hadnya, ghibah itu apa, bohong itu apa, disebutin hakikatnya apa. Summa azkuru sababahu, kemudian aku sebut akan sebab-sebabnya. Kenapa orang tuh ghibah? Sebutin namanya Mahmud. Alladzi minhu yatawalladu, yang lahir itu kullu khuluqin madmum minhu, daripada alladzi. Sebutin sebab-sebab, gara-gara ini nih orang bisa ghibah, gara-gara ini orang bisa bohong, gara-gara ini. Tsummal afati, kemudian aku sebutkan akan afat-afat, akan bahaya-bahaya. Allati tatarattabu 'alaiha, yang timbul ya lati 'alaiha, atasnya itu akhlak. Gara-gara ghibah nanti timbulnya begini-begini, disebutin sama Ghazali. Tsummal alamati, kemudian aku sebutkan ciri-ciri. Allati tuta'arrafu bi, allati biha tuta'arraf, yang dengan alati, dengan ciri itu tuta'arrafu, dapat diketahui itu akhlak yang jelek. Cirinya orang punya akhlak jelek gini sebutin. Setelah itu tsumma turuqal mu'alajah, kemudian disebutkan cara-cara mengobatinya, caranya menghilangkannya gimana. Allati biha minha yatakhallasu, yang dengan itu turuk yatakhallasu, selamat yasiman minha, daripada akhlak. Cara ngobatin biar orang gak ghibah, cara ngobatin biar enggak hasud, cara ngobatin biar enggak sombong, cara ngiri, disebutin nanti disebutin obatnya. Kullu dzalika maqrunan bi syawahidil ayat wal akhbari wal athar. Semuanya itu hanya dibarengi dengan bukti, dengan dalil ayat, hadis dan athar para sahabat. Wa amma rubu'ul munjiyati, adapun seperempat yang menyelamatkan, akhlak-akhlak yang bagus, munjiyat juz keempat. Tahu kapan itu kita bacanya? Fa'adkuru fi kulli khuluqin mahmudin, maka aku sebutkan di dalam rubu'ul munjiyat akan tiap-tiap akhlak yang terpuji. Wa khislatan marghubin fiha, dan wa khislatan marghubin fiha min khisalil muqarrabin wa siddiqin, dan satu sifat yang disukai fiha padanya khislah, min khisalil muqarrabina, daripada sifat-sifat wali muqarrab, orang yang didekatkan, wasiddiqina, dan orang-orang yang jujur, yang tulus, yang siddiq. Allati biha yataqarrabul 'abdu, yang dengannya allati mendekatkan diri oleh seorang hamba min rabbil alamin, terhadap Tuhan semesta alam. Yang dengan akhlak ini orang itu mendekatkan ke Allah. Di juz keempat, wa adkuru fi kulli khislatin haddaha, dan aku sebutkan dalam tiap-tiap sifat, dalam tiap perkara akan hadnya itu kul khislah, wa haqiqatan, dan hakikatnya khislah, wa sababaha, dan sababnya khislah, alladzi bihi tujtalabu, yang dengannya alladzi tujtalabu, ditarik itu khislah, wa thamrataha, dan aku sebutkan akan buahnya khislah, allati minha tustafad, yang dari lati tustafadu, diambil faedah itu khislah, wa alamataha, dan alamatnya khislah, allati biha tuta'arrafu, yang dengannya itu alamat tuta'arrafu, dengan alati tuta'arrafu, diketahui itu khislah. Jadi sifat ini sifat yang bagus, disebutin qanaah, alamatnya ini, sababnya ini, buahnya qanaah ini, sebutin dulu. Wa fadilataha, dan fadilahnya khislah, allati li ajliha fiha yurghab, yang dengan karenanya lati fiha padanya khislah yurghabu, minat dia seseorang, jadi suka pengen memiliki itu sifat. Ma'ama warada fiha min syawahid syarri wal aqli, beserta sesuatu yang datang fiha padanya itu khislah, min syawahid syarri, dari bukti-bukti syara, wal aqli, dan akal, didalili dari segi syariat, dari segi akal. Walaqad sannafan nasu fi ba'di hadhil ma'ani kutuban, dan sungguh telah mengarang oleh manusia dalam sebagian ini makna-makna, kutuban, akan beberapa kitab. Banyak yang ngarang tentang ini, seperti kitab Kutul Qulub punyanya Abu Thalib Al-Makki. Banyak lagi kitab-kitab lain. Walakin yatamayyazu hadzal kitabu anha bi khamsati umur. Semua ulama ngarang tentang kitab tasawuf, tapi kitab Ihya beda sendiri, kata Imam Ghazali. Ada bedanya, beda dari yang lain. Ada 5 perbedaannya.
Al-awwalu pertama kitab Ihya itu hallu ma'aqaduhu wa kashfu ma'ajmaluhu, mengurai apa-apa yang mengikat oleh ulama akan kitab Ihya Ulumuddin yang tadinya ini kitab di bahasa ulama lain ini kayak terikat gitu sama Ihya Ulumuddin, caranya mengurai wa kashfu ma'ajmaluhu dan menjelaskan sesuatu yang memujmalkan oleh ulama. Ulama nyebutin ini masih umum, sama Imam Ghazali enggak diumumin, diperinci sama Imam Ghazali, dibedah. Asani tartibu ma badaduhu, kitab Ihya nih susunan. Yang kedua, kelebihan kitab Ihya Ulumuddin perbedaannya adalah mentartibkan, meruntutkan, mengurutkan apa-apa yang ulama badaduhu, memisah-misahkan. Wa nazmu ma farraqu, dan menyusun sesuatu yang mereka pisah-pisahkan, pencar-pencarkan. Di kitab Ihya Ulumuddin disusun kitabnya, babnya, urutannya rapi. Asalisu ijazu ma tawalu, yang ketiga meringkas sesuatu yang ulama panjang lebar akan. Wa dhabtu ma qarraru, dan mendobit, mematok sesuatu yang ulama terangkan, didobit keterangannya. Kelebihan keempat, ar-rabi'u hadzu ma qarraruhu, membuang apa yang diulang-ulang oleh ulama. Kan diulang-ulang sama Ghazali enggak sekali aja, satu bab udah jadi. Wa isbatu ma harraruhu, dan menetapkan sesuatu yang menerangkan, menyatakan oleh ulama akan. Al-khamisu tahqiqu umurin ghamidatin i'tasat 'alal afham, menyatakan segala perkara yang ghamidah, yang rumit, yang sangat halus, yang dalam. I'tasat, yang sulit, 'alal afhami, atas paham. Di sama Imam Ghazali ditahqiq, dijelasin perkara yang rumit, yang runyem, yang dalam. Lam yata'arrad laha fil kutubi aslan, yang mana belum pernah dibahas oleh siapapun dalam kitab-kitab sama sekali, belum ada yang membahas sama Ghazali diterangin. Idzal kullu wa in tawaradu ala manhajin wahidin fala mustangkir an yatafarrada kullu wahidin minas salikin bitanbih. Karena semuanya masing-masing wa in tawaradu, walaupun semuanya saling melengkapi, saling mendatangkan tawarud, ala manhajin wahid, atas satu metode, fala mustangkir, maka tidak ada ala mustangkir an, tidak dipungkiri bahwa setiap satu daripada salikin, orang yang menempuh jalan akhirat, orang yang menempuh jalan kebahagiaan dunia akhirat, ayat tafarada, bahwa dia tersendiri oleh tiap-tiap satu dari salikin bitambihi, dengan peringatan di amrin yakhusuhu, bagi perkara yang tertentu yang amr akan si kulla wahid. Kadang-kadang tidak dipungkiri walaupun maksudnya ulama itu satu metode, tapi setiap orang, setiap individu kan ada beda-bedanya, ada khususnya tertentu. Ya. Wa yaghfulu anhu rufaqa'u, kadang-kadang satu ngingetin, ulama lain lupa nggak nyebutin gitu. Au la yaghfulu anit tanbih, ataupun dia tidak lupa daripada peringatan, tapi dia walakin yasmu an iradihi fil kutub, dia ingat, nggak lupa untuk ingatin, tapi dia lupa mendatangkan itu di kitab, mendatangkan amrin di dalam kitab-kitabnya. Au la yasu, atau nggak lupa ada di kitab, walakin yasrifu an kashfil kitab, tapi menghalangi akannya itu amrin an kashfil kitab anhu, tapi menghalangi itu akan si kula wahid, ya, walakin yasrifu mengalihkan si kula wahid akan amr an kashfil ghita, daripada mengungkap al ghita, penutup tabir anhu, daripada amr. Kadang-kadang nggak lupa, dia ada di kitab, cuma dia lupa untuk membedahnya gitu. Walakin yasrifu, akan tetapi mengalihkan akan amr an kashfil ghita, daripada membedah, penutup atau membuka penutup anhu, daripada amr, sorifun, oleh sesuatu yang menghalangi. Di kitab Ihya Ulumuddin mempunyai 5 kelebihan: meringkas, mengurai, mengungkap, membuang sesuatu yang diulang, menetapkan sesuatu yang terangkan, dan menyatakan perkara yang sulit. Di Ihya dijelasin semua. Fahadihi khawassu hadzal kitabi, maka inilah khususiat atau keistimewaan ini kitab Ihya Ulumuddin. Maqaunihi hawiyan limajami hadhil ulum, serta adanya ini kitab itu mencakup bagi seluruh perkumpulan ilmu, ini ilmu semuanya. Wa inna ma hamalani ala ta'sisi hadzal kitabi ala arba'ati amrani,
Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.